شنو تو اس سال چونکہ پہلے مارچ مڈ تک یہاں موسم بہت گرم رہا، ہمیں لگ رہا تھا اس سال موسم یہ سیزن ہمارا ارلی ہوگا، پھر بدقسمتی سے مڈ مارچ کے بعد جون تک بہت ساری زیادہ بارشیں ہوئی، موسم بھی ٹھنڈا رہا، اس کی وجہ سے سکیب بھی آ گئی۔ بہرحال اس پر سکیب پر ہمارے بہت سارے گروہوں نے کنٹرول تو کر ہی لیا تھا، مگر اس کے بعد گرمیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جالہ باری بے حد، آج تک اتنی جالہ باری ہیل سٹارم نہیں ہوا تھا جتنا اس سال کشمیر میں ہوا۔ ہم نے سنا تھا دن میں جالہ باری ہو رہی تھی، اس سال رات 1 بجے بھی پچھلے دنوں شپیان کئی علاقوں میں رات کے 1 بجے جالہ باری، ایسی جالہ باری ہوئی وہاں کوالٹی مال، اعلیٰ درجے کا مال، وہ سارا مال خراب ہو گیا۔ تو اس وجہ سے پہلے سے اس سال سکیب کا بہت زبردست اثر ہے، جالہ باری کی وجہ سے ہمارا مال سی گریڈ زیادہ بن گیا، اور ہمارا جو اسسمنٹ ہے جو ہم نے کی ہے قریباً 30 سے 40% اس سال کشمیر وادی میں سی گریڈ مال ہے، جس کے لیے ہم نے بارہا گورنمنٹ سے اپیل کی تھی کہ اس کے لیے ہمیں MI اسکیم کی ضرورت ہے تاکہ گروور کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا۔ اس میں ایک فائدے ہیں، اگر MI اسکیم کے تحت گورنمنٹ یہ گروور سے ڈائریکٹلی خریدتے تھے، جیسے بہت پہلے 5-8 سال پہلے گورنمنٹ نے یہ اسکیم چالو کی تھی، اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو گروور کو پیسے مل جاتے تھے گھر پر ہی، دوسری بات یہ کہ گروور کو باردانہ اور ٹرانسپورٹیشن کے خرچے بھی بچ جاتے تھے، تیسری بات ہے کہ وہ سی گریڈ مال باقی منڈی میں نہیں جاتا تھا، اور ہمارا یہ سی گریڈ مال زیادہ سے زیادہ پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں وہ مارکیٹ بھی ہمیں پاس میسر رہتے A گریڈ کے لیے، B گریڈ کے لیے، پر اس پر گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ حالانکہ میں ذاتی طور پچھلے سال آنریبل LG صاحب سے بھی ملا تھا، آنریبل ہوم منسٹر جو مرکز جمع امت شاہ سے بھی ملا تھا، جو بھی اس میں ہمارے پرنسپل سیکرٹری ہارٹیکلچر ان سے بھی ملے تھے، بلکہ پچھلے سال یہاں مرکزی ایگریکلچر منسٹر آئے تھے مسٹر تومر، ان سے بھی ملا تھا کہ MI اسکیم کی کشمیر میں بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہر سال یہاں جالہ باری ہوتی ہے، سکیب پر بھی کبھی کبھی ہوتی ہے، کبھی خشک سالی کی وجہ سے ہمارے باغات کے مال سی گریڈ بن جاتے ہیں، تو مگر گورنمنٹ نے اس کی طرف ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی۔ ضرورت اس بات کے، جیسے ہماچل میں وہاں کی گورنمنٹ وہاں ان سے سی گریڈ خرید کر، حالانکہ وہ ضائع بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ یہاں بہت کئی جوس فیکٹری بھی ہے جو کنسنٹریٹ بھی بناتے ہیں، بہت بڑا ایک فیکٹری بھی ہے، اگر گروور سے وہ ڈائریکٹلی خریدتے اسے ہماری فروٹ انڈسٹری کے لیے بہت بہتر تھا، ایک تو ہمارا باردانہ بھی بچ جاتا تھا، گروور کو کچھ نہ کچھ اس میں مل جاتا تھا۔ ابھی تک جو ہمارے پاس یہ سی گریڈ مال آ رہا ہے، اگرچہ ابھی بھی ہم مجبور ہیں، بہت سارے لوگ تو وہی باغ میں پھینک رہے ہیں، جو اسے تھوڑا سا بہتر ہے ہم نزدیکی مارکیٹ میں ڈالتے ہیں، مگر اس کے ہمیں کوئی ریٹ نہیں ملتی، تھرو اوے پہ پیسے ریٹ پر وہ وہاں بک جاتا ہے ان دنوں، تو اس وجہ سے گروور کو پریشانی بھی ہے اور نقصان سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ مکمل ایک پروگرام بنانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو، ایک انڈسٹری، ایک ہارٹیکلچر سیکٹر کو بچانے کے لیے MI اسکیم کی بہت اشد ضرورت ہے یہاں کشمیر میں۔ ہم نے پہلے بھی گورنمنٹ سے استدعا کی تھی، جو امریکن ایپل، جو ایرانین ایپل،
अफ़गानिस्तान के नाम से वाघा सरहद से आ रहा है इंडियन मार्केट में, उससे हमारे इंडस्ट्री पर, यहाँ की नहीं हिमाचल की फ्रूट इंडस्ट्री पर भी बुरे असर पड़ रहे हैं। और यहाँ की कुदरती बात तो है, ज़्यादा फसल कश्मीर की होती है सबसे ज़्यादा। तो गवर्नमेंट से हमने बारहा इस बारे में मकतूब भी भेजे हैं, मेमोरेंडम भी दिए, मिले भी है। गवर्नमेंट से हमने यही इस्तदा है कि बाहर से हमें माल लाने की ज़रूरत नहीं, अगर उनको उनके नज़दीक फ्रूट इंडस्ट्री का कोई मुकाम मिलना चाहिए, इस इंडस्ट्री को अपने पाँवों पर खुद खड़ा होना चाहिए। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए बाहर से वो माल न मंगाए। अगर ऐसा जैसे इस साल वाशिंगटन एप्पल पर 20% ड्यूटी कम की गई, इस साल हमारे पास क्रॉप कम है, इस साल अगर थोड़ा कम ही असर पड़ेगा, मगर आने वाले वक्त पर इसके बहुत असरात ख़राब मुरतब होंगे। लिहाजा हम एक बार फिर गवर्नमेंट से ये इस्तदा करेंगे, जो ये बाहर का माल आ रहा है वो इंडियन मार्केट में नहीं आना चाहिए। इस साल करीबन जो हम तक हमारी एस्टिमेट है 30 से 40% सी ग्रेड माल है, जिसका कोई रेट नहीं मिल पाता है। अलबत्ता जो हमारा ए ग्रेड है उसके अलग का करम है, इसका पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छी रेट मिल रहे हैं अभी तक, क्योंकि हमारे पास इस साल प्रोडक्शन भी कम है, हिमाचल में पाल कम है और यहाँ ए ग्रेड भी बहुत कम है। ए ग्रेड में हमें कोई मतलब कोई इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें इस वक्त भी रेट अच्छे मिल रहे हैं और आइंदा इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे, मगर हमारे जो ग्रोवर के लिए जो तकलीफ दे सूरत हाल है वो सी ग्रेड का माल है, उसका कोई दाम नहीं मिल रहा है। इस साल मौसमी सूरत हाल नासाज रही, यानी जब धूप की ज़रूरत थी तो उस टाइम बारिशें हुई और जिस टाइम बारिशों की ज़रूरत थी उस टाइम धूप निकली। और उसके बाद ही जो मेवा जात है, खासकर सेब इंडस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर की, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो 40% जो सेब है वो फिर सी ग्रेड निकले और कम तादाद में जो ए ग्रेड सेब है वो निकले, जिसके बाद जो सी ग्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा जमा यहाँ पे हुआ, जिसका कोई ख़रीदार नहीं है। और आज एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस बार करीबन 40% सी क्लास माल यहाँ कश्मीर में है, जिसका कोई ख़रीदार नहीं है। और एक अंदाजे के मुताबिक करीबन 4,000 मेट्रिक टन एक सी क्लास सेब यहाँ पे है, जिसका कोई ख़रीदार नहीं है। लेकिन अब ज़रूरत थी, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यहाँ पे लॉन्च की थी, जिसके बाद सरकार ये एक क्लास सी क्लास माल खरीदती थी, उसके बाद अपने तरीके से उसको बेची थी, लेकिन उसके बाद उसको विड्रा करना पड़ा, जिसके बाद आज भी फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। हमसाय रियासत हिमाचल प्रदेश में ये स्कीम लॉन्च है, जहाँ पे सी क्लास माल जो है वो 10 रुपये पर केजी बेचा जाता है। लेकिन कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे आज भी बाग मालिकान को वो सेब फेंकने पड़ते हैं, या तो बड़े कम दामों में बाहर ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि इन सेबों की जो लाइफ वो बहुत ज़्यादा कम है। ये सिर्फ नज़दीकी रियासतों में जा सकते हैं, लंबी जो इनका लंबा रास्ता है या दूर दराज रियासतों में ये नहीं जाते। कुल मिला के जब देखा जा रहा है तो इससे भी जो फ्रूट मालिकान है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका मानना है कि अगर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च होती तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिलता और ये नुकसान हमें नहीं उठाना पड़ता। कैमरा पर्सन समीर वानी के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर, कश्मीर।